مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا قلبي إلى أحد وأنت نور الهدى في كل كائنة وأنت سر الندى يا خير معتمد وأنت حقا غياث الخلق أجمعين وأنت هادي الورى لله ذي السدد يا من يقوم مقام الحمد منفردا للواحد الفرد لم يولد ولم يلد يا من تفجرت الأنهار نابعة من إصبعيه فروى الجيش بالمدد إني إذا مسني الليل يروعني أقول يا سيد السادات يا سندي الرحمن من دللي فمن علي بما لا كان في خلدي وانظر بعين الرضا دائما أبدا واستر بقولك تقصري من اللحمدي وقف علي بأخذ منك يشملني فإنني أنت يا مولاي لم أهد إني توسلت بالمختار أشرف من ركى السماوات سير الواحد الأحد أبو الجمال تعالى الله خالقه ومثله في جميع الخلق لم أجد خير الخلائق على المرسلين ترى ركن الأنام وهاديهم إلى الرشد اتجهت لعل الله يغفر لي هذا الذي هو في ظني ومعتقدي فمدعو لم يزل في مدى عمري وحبه عند العرش مستندي عليه أجر الصلاة لم يزل أبدا مع السلام بلا أسر بلا عدل ولا لوصف أهل المجد قاطبة بعد السماء وأهل الجود والمدد والسلام على خير البرية من أتى إليه بوحي الله جبريل خير الصلاة على خير الهداة جرى على دار المؤمنين أفراد أجمعين سيدي سندي غوثي ويا مددي كل لهيب على العزائم المدد مجير إرضي وخذ يدي مدى مددي خليفة الله بنا ويدي يا سيدي سندي غوثي ويا مددي كل ظهير على الأعداء بالمدد مجير إرضي وخذ يدي مدى
عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الخالق المالي على مولود عدنان وآل أهل الرضوان
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا واعف عنا يا كريم يا رحيم يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه وما صليناه وما سلمناه. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة مقبولة منا إلى حضرة نبيك وحبيبك شفيعنا ومرشدنا ومنجينا وهادينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى حضرة سائر أنبياء الله تعالى وسائر أولياء الله تعالى وسائر مشايخنا كلهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم إلى حضرة القطب الرباني الغوث السمداني القنديل النوراني الشيخ محي الدين السيد عبد القادر الجيلاني قدس الله سره النجيب، وإلى حضرة شيخنا ومرشدنا شيخ أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره النجيب، وإلى حضرة شيخنا ومرشدنا بهاء الحق والدين المعروف بنقشبند قدس الله سره النجيب، وإلى حضرة شيخنا ومرشدنا شيخ الأكبر محي الدين بن عربي قدس الله سره النجيب، إلى حضرة شيخنا ومرشدنا خواجة معين الدين الجستي الأجميري قدس الله سره النجيب، إلى حضرة شيخنا ومرشدنا شيخ أحمد السهرندي الفاروقي قدس الله سره النجيب، إلى حضرة شيخنا ومرشدنا شيخ صاحب هذا المقام الكريم قدس الله سره النجيب. اللهم إلى حضرة شيخنا ومرشدنا شيخ إسماعيل الصوفي المتيوب السالكي قدس الله سره النجيب، إلى حضرة شيخنا ومرشدنا شيخ محمد عبد القادر الصوفي القادري حيدرآبادي قدس الله سره النجيب، إلى حضرة شيخنا ومرشدنا ومربينا وقرة أعيننا وثمرة فؤادنا العارف بالله محمد رسول الشاب شيخ عبد القادر العالم الصوفي الصديقي القادري القاهري قدس الله سره النجيب، إلى حضرة شيخنا ومرشدنا ومربينا وقرة وثمرة فؤادنا الشيخ السيد محمد جلال الدين الصوفي القادري الحسني الأبدري قدس الله سره النجيب، إلى حضرة شيخنا ومرشدنا ومربينا وقرة وثمرة فؤادنا محمد علي سيدنا الصوفي القادري القاهري قدس الله سره النجيب. اللهم إلى حضرة سائر مشايخنا في سلسلة القادرية العالية نقشبندية الصديقية يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا من فيوضاتهم وأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم وعلومهم في الدارين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لهم وارحمهم واحشرهم وإيانا في زمرة المتقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. வரலாற்று சிறப்புமிக்க இலங்கை மாத்திரமல்ல உலகில் வாழக்கூடிய மக்கள் அறிந்த குத்துபு சைதா ஷேக் உஸ்மான் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களுடைய 209வது உருஸ் முபாரக் மிகவும் சிறப்பாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த வேளையில் 6வது நாளான இன்று சங்கை மிகுந்த சூஃபியத்துல் காதிரியா காதிர் மஜ்லிஸ் சிறப்பாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. மகரிபுக்கு முன்னால் சங்கை மிகுந்த ஜலாலியா காதிர் மஜ்லிஸ் சிறப்பாக நடைபெற்றது. எனவே இந்த சிறப்புமிக்க நிகழ்வுக்கு இந்தியாவில் இருந்து வருகை தந்திருக்கின்றார்கள் எங்களுடைய சங்கைக்குரிய ஷேக் சையது ஜலாலுத்தீன் பூக்குவாயர்கள் நாயகம் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களுடைய அருமை மகனார் சங்கைக்குரிய அல் ஆலிம் அல் ஃபாதில் அஸ்ஸையது பிஏ முஹம்மது ஷைஃபுத்தீன் தங்கள் வாப்பா அல் ஹசனி சகாஃபி காமிலி சூஃபி காதிரி அந்தரிஜி தோவரல்லாஹு உம்ரஹு அவர்கள் வருகை தந்திருக்கிறார்கள். அதுபோன்று இன்ஷா அல்லாஹ் இந்த சிறப்பு மஜ்லிஸுக்கு இந்தியாவில் வருகை தந்திருக்கிறார்கள் அல் ஹாஃபிஸ் அல் ஆலிம் அல் ஃபாதில் ஏ நாகூர் மீரான் ஹஸ்ரத் சங்கைக்குரிய வாப்பா அவர்கள் ஃபாதில் பாக்கவி சூஃபி காதிரி தோவரல்லாஹு உம்ரஹு அவர்களுடைய சிறப்பு பயான் இப்போது நடைபெறுகின்றது. அதற்கு முன்பு எங்களுடைய நிர்வாக சபையினர்கள் இப்பொழுது இந்தியாவிலே இருந்து வருகை தந்த இந்த சிறப்பு மிக்க மகான்மார்களுக்கு இந்த ஷேக்மார்களுக்கு பொன்னாடை போர்த்தி கௌரவிக்க உள்ளார்கள். எனவே பொன்னாடை போர்த்தி கௌரவித்ததற்கு பிறகு இன்ஷா அல்லாஹ் சங்கைமிகு நாகூர் மீரான் ஹஸ்ரத் வாப்பா நாயகம் அவர்களுடைய சங்கையான பயான்
இந்த மஜ்லிஸை இந்த மஜ்லிஸை வழிநடாத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய தந்தைக்குரிய சூஃபி நாயகம் அவர்கள் ஒப்பியாவத்தை அடக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். நாம் அனைவருக்கும் தெரியும். அவர்களுடைய கலீஃபா தொடராக வந்து இப்பொழுது எங்களுக்கு முன்னால் 3 கலீஃபாக்கள் அதை ஒருவர் வரவில்லை, 2 பேர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய இந்த பள்ளியினுடைய நிர்வாகத்தினர்கள் இவர்களுக்கு பொன்னாடை போட்டி கௌரவிக்க வேண்டும் என்று கூறியிருக்கிறார்கள். அந்த வகையிலே சூஃபி நாயகம் மன்னர்களுடைய அந்த காலத்திலே கலீஃபாவாக இருந்த அஸ்ஸையது முகமது ஜலாலுத்தீன் பூக்கோயா தங்கள் அண்ணனுடைய மகனாக தற்பொழுது நமக்கு முன்னால் இருக்கக்கூடிய அஸ்ஸையது ஏபி முகமது சைஃபுத்தீன் பூக்கோயா தங்கள் ஹசனி ஒல் காதிரி ஒரு சூஃபி அவங்களுக்கு நிறைய பட்டம் இருக்குது. அந்த பட்டத்தை எல்லாம் வாங்கினது இந்த காலம் உள்ளாயிருக்கு. அப்படிப்பட்ட ஒரு மகான் நமக்கு முன்னால் இருக்கின்றார்கள் என்பதை ஒவ்வொருவரும் மனதிலே வைத்துக் கொள்ளுங்கள். சும்மா பார்க்கிறதுக்கு நோபலாக இருந்தாலும் அவங்களுடைய பெருமதி அவர்களோடு இருக்கின்ற பிள்ளைகளிடத்திலே தெரிந்து கொள்ளுங்கள். அவருடைய பட்டம், அவர்கள் எத்தனை மதரசாவிலே படித்து அவர்கள் எவ்வாறு எல்லாம் என்னென்ன பட்டங்கள் எடுத்திருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் சொல்வதாக இருந்தால் அவர்களுக்கு பயம் பண்ண நேரம் போதாது. நான் என்ன சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம். ஆகவே அவர்களுடைய அஸ்ஸையது முகமது ஜலாலுத்தீன் பூக்கோயா தங்கள் அண்ணனுடைய மகனார் தான் தற்பொழுது நமக்கு முன்னால் இருக்கக்கூடிய அஸ்ஸையது ஷேக் ஏபி முகமது சைஃபுத்தீன் ஹசனி ஒல் காதிரி ஒல் சூஃபி பூக்கோயா தங்கள் அவர்களும், அதே போன்று அடுத்த கலீஃபாவாக ஷேக் அல் ஆலிம் நமக்கு முன்னால் பயான் பண்ண இருக்கின்ற நாகூர் மீரான் பாக்கவி ஹஜ்ரத் அவர்களும் ஹஜ்ரத் பாபா அவர்களும் இப்பொழுது கலீஃபாவாக இருக்கிறார்கள். அவர்கள் மாநில முஸ்தபா அரபிக் கல்லூரியின் அதிபராக இருக்கிறார்கள். இதற்கு முன்னால் ஜலாலுத்தீன் பூக்கோயா தங்கள் அவர்களுக்கும் இதோ இருக்கின்ற சைஃபுத்தீன் பூக்கோயா தங்கள் அவர்களுக்கும் இடையிலே ஒரு கலீஃபா ஷேக் முகமது அலி சைஃபுத்தீன் பாக்கவி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹு அவர்களும் இருந்திருக்கிறார்கள். ஆகவே இப்பொழுது இவர்களுக்கு முன்னால் இவர்களுக்கு பொன்னாடை போற்றுவதற்காக வேண்டி எமது பள்ளிவாசலின் ரிலிஜன் கமிட்டி தலைவர் அவர்களும் சந்தைக்குரிய ஹசன் மௌலானா அவர்களும் சேர்ந்து அஸ்ஸையது ஏபி முகமது சைஃபுத்தீன் பூக்கோயா தங்கள் தௌரல்லாஹு உம்ரஹு அவர்களுக்காக வேண்டி இப்பொழுது பொன்னாடை போற்றுவார்கள். அதே போன்று அவர்களுக்கு மீண்டும் எமது பள்ளிவாசலின் செக்ரட்டரியாக இருக்கக்கூடிய சங்கைக்குரிய அல்ஹாஜ் ரிஸ்வான் ஹாஜியார் அவர்களும் ஹபீப் மௌலானா அவர்களும் சேர்ந்து இந்த பொன்னாடையை சங்கைக்குரிய அஸ்ஸையது ஷேக் முகமது சைஃபுத்தீன் பூக்கோயா தங்கள் அவர்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார்கள். அடுத்ததாக இந்த பள்ளிவாசலின் நிர்வாக உறுப்பினர் அவர்கள் ஷேக் அல் ஆலிம் நாகூர் மீரான் பாக்கவி ஹஜ்ரத் பாபா அவர்களுக்காக இந்த பொன்னாடையை எமது சங்கைக்குரிய சலாம் ஹாஜியார் அவர்கள், அதே போன்று இந்த பள்ளிவாசலின் ரிலிஜன் கமிட்டி தலைவர் டாக்டர் ரிஸ்வி அவர்களும் அந்த பொன்னாடையை கொடுப்பார்கள்.
அப்படி